Good morning all CBSE 10th standard student and welcome to Murdesar's Academy. ओके, आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये सर्कलचा लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण टाईप 2 कंप्लीट केला आहे. प्रूव्ह दॅट क्वेश्चन्स. आता या व्हिडिओपासून आपण टाईप 3 क्वेश्चन्स सॉल्व करणार आहोत. मीन्स टाईप 3 बेस्ड ऑन रिझल्ट दॅट tangent drawn from external point to the circle are equal in length. Okay, this is based on this theorem. Okay, question number first. In below figure, if AB is equal to AC, prove that BE is equal to EC. Okay, or ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC, circumscribed about a circle as shown in figure. Prove that base is bisected by the point of contact. This is asked for CBSE 2008, 12 and 14. This is the diagram. In that we show that BE is equal to EC, or this is bisected by point of contact. Okay, solutions. Since means theorem, since we know that tangent from external point to the circle. Okay, we know length of the tangent from external point to the circle are equal. Okay, with help of this, A is external point, means AD is equal to AF. बरोबर आहे, AD is equal to AF from tangent point A. Same way, BD is equal to BE from B, and CE is equal to CF from C. Okay, या थेरमवरून आपण हे 3 इक्वेशन लिहिले. ओके, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, दे हैव गिवन AB is equal to AC, but we have AB is equal to AC. Subtract AD from both the side, means AB minus AD is equal to AC minus AD. Okay, therefore AB minus AD is equal to AC minus AD is equal to AF. From इक्वेशन 2. ओके, या ADच्या ठिकाणी फक्त मी AF व्हॅल्यू पुट केले. AB मायनस AD मीन्स AB मधून AD मायनस केल्यानंतर काय राहील. देअरफोर दिस इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू, या AC मधून AF मायनस केल्यानंतर काय राहील, CF. ओके, and BD is equal to BE. Okay, and CF is equal to
CE from 2 and 3. Okay. Okay, this is very simple proof. Means base is bisected by point of contact, or BE is equal to CE. It means point of contact B is bisected by BC. Okay, लिहून घ्या. Two, from given figure, XP and XQ are tangents from X to the circle with center O. R is a point on the circle. Prove that XA plus AR is equal to XB plus BR. यामध्ये सुद्धा आपण तेच थेरम यूज करणारा. लेंथ ऑफ टँजंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल मीन्स XP and XQ are tangent with point of contact P and Q respectively. Means XP is equal to XQ. Same way इथं अजून एक लक्ष द्या, AP and AR also tangent with point of contact. AP चा P आहे आणि AR चा R आहे. Means AP is equal to AR also. ओके, तसंच सेम BR आणि BR आणि BQ ह्या पण टँजंट आहेत, बरोबर आहे, विथ पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. इथं BR चा R आहे आणि BQ चा Q आहे, बरोबर आहे. म्हणजेच BR आणि B हा एक्सटर्नल पॉईंट आहे. याचा अर्थ काय झाला, BR इज इक्वल टू BQ. आलं लक्षात. सेम तेच लिहायचं आहे. लेंथ ऑफ टँजंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉईंट टू द सर्कल आर इक्वल. मीन्स therefore XP is equal to XQ from X. ओके, या ए पॉइंट पासून काय होणार आहे, AP इज इक्वल टू AR फ्रॉम A. तसंच सेम बी या पॉईंट पासून BQ इज इक्वल टू BR फ्रॉम B. लक्षात. XP आणि XQ टँजंट आहेत, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, XQ आणि XP ची लेंथ सेम असणार आहे. तसंच ए पॉईंटपासून आणि बी पॉईंटपासून पण आपण ह्या दोन इक्वेशन लिहिले आहेत. नाव XP इज इक्वल टू XQ, बरोबर आहे. हे आपल्याला या जी काही XP आणि XQ ह्या टँजंट आहेत त्याच्यावरून लिहिलं. आता XP कशी डिवाइड झाले बघा. XP इज इक्वल टू XA प्लस AP इज इक्वल टू, आणि XQ कशी डिवाइड झाले, XB इज प्लस BQ, XB प्लस BQ. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता APच्या ऐवजी AR लिहा आणि BQच्या ऐवजी BR. देअरफॉर XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR. ओके, फ्रॉम 2 and 3. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. बघा, खूप सिंपल प्रॉब्लेम आहेत. फक्त थेरम तुम्हाला कन्सेप्च्युअली माहीत असलं पाहिजे. स्क्रीनशॉट काढा आणि लिहून घ्या. Number 3, two tangent TP and TQ are drawn to the circle with center O from external point T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. सेम
we know the length of tangent from external point are equal. Okay, in triangle TP and TQ are two tangents from point T. Okay, means in triangle TPQ, ओके, हा ब्लॅक मधून केलेला आहे TPQ. ओके, या थेरमवरनं आपल्याला काय लिहिता येईल, TP इज इक्वल टू TQ. ओके, फ्रॉम पॉइंट A, सॉरी फ्रॉम पॉइंट T. बरोबर आहे. TP इज इक्वल टू TQ. इट मीन्स ट्रायंगल TPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, मीन्स angle TPQ is equal to angle TQP. ओके, आयसोसेलेस ट्रायंगल असेल तर इथला अँगल आणि इथला अँगल सेम आहेत. ओके, देअरफॉर अँगल TPQ is equal to angle TQP. ओके, 1 आलं लक्षात. आपण हा या टँजंटवरनं काय लिहिलं, TP इज इक्वल टू TQ. ओके, या दोन साइड सेम असतील तर ट्रायंगल TPQ हा आयसोसेलेस ट्रायंगल आहे. बरोबर आहे. हा आयसोसेलेस ट्रायंगल असेल तर इथला अँगल आणि इथला अँगल सेम आहेत. बरोबर आहे. इन ट्रायंगल TPQ. ओके, इन ट्रायंगल TPQ सगळ्या अँगलची ॲडिशन किती असते, 180. देअरफॉर अँगल TPQ प्लस अँगल TQP प्लस अँगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. आता हे दोन अँगल सेम आहेत. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, अँगल PTQ इज इक्वल टू OPQ. ओके, हे दोन अँगल सेम आहेत. बरोबर आहे. त्या ठिकाणी मी फक्त काय लिहू शकतो, ट्वाइस ऑफ अँगल TPQ इज इक्वल टू 180 मायनस अँगल PTQ. हा अँगल या साईडला लिहिला. ही स्टेप लक्षात ठेवा. हे दोन अँगल सेम आहेत. बरोबर आहे. त्याऐवजी म्हणजे अँगल TPQ इज इक्वल टू अँगल TQP. त्यामुळे मी काय लिहिलं, ट्वाइस ऑफ अँगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री मायनस अँगल PTQ. आता देअरफॉर अँगल TPQ इज इक्वल टू, हे दोन जर या बाजूला गेले तर इथं काय होईल, 1/180 डिग्री मायनस अँगल PTQ. याचंच मिनिंग काय होईल, हे 2 जर 1/2 न मल्टिप्लाय केले तर 90 मायनस 1/2 अँगल PTQ. लक्षात. देअरफॉर आता हे साइड इकडे लिहा. हा जो -1/2 अँगल TPQ आहे तो या बाजूला लिहिला म्हणजे पॉझिटिव्ह होईल. म्हणजे 1/2 अँगल PTQ इज इक्वल टू, आणि हा अँगल इकडे गेल्यामध्ये मायनस होईल, 90 मायनस अँगल TPQ.
इक्वेशन 1. लक्षात थेरम आपल्याला यूज करायचं आहे. ओके, ओ पी परपेंडिक्युलर टू टी पी फ्रॉम थेरम 1. ओके, ओ पी एंड ऑफ द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट इज परपेंडिक्युलर. बरोबर आहे, म्हणजे ओ पी परपेंडिक्युलर टी पी मीन्स अँगल ओ पी टी. अँगल ओ पी टी इज 90 डिग्री. लक्षात, सिन्स ओ पी परपेंडिक्युलर टी पी. ओके, थेरम 1 मीन्स अँगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री. आता कोणता अँगल बघा, अँगल ओ पी टी हा 90 डिग्री आहे. याचाच अर्थ काय झाला, इथला अँगल म्हणजे ओ पी क्यू बघा, इथला अँगल आणि हा अँगल 90 डिग्री आहे. लक्षात, म्हणजे मी कोणता अँगल लिहितो बघा, अँगल मीन्स इथला अँगल ओ पी क्यू आणि टी पी क्यू हा अँगलचे ॲडिशन किती येईल, 90 डिग्री. बघा, अँगल ओ पी क्यू प्लस अँगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. याचाच अर्थ काय झाला, अँगल ओ पी टी हा या दोन अँगलचे ॲडिशन आहे. आलं का लक्षात, ओ पी क्यू इथला अँगल, ओके, आणि टी पी क्यू हा 90 डिग्री आहे. 90 डिग्रीचे या पी क्यूमुळे दोन भाग झालेले आहेत, ते आपण अँगल असे लिहिलेले आहेत. ओके, मीन्स देअरफॉर अँगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 मायनस अँगल टी पी क्यू. बरोबर आहे, हा अँगल मी या बाजूला लिहिला. इक्वेशन नंबर 2 बघा. आता फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 आर एच एस साईड काय 90 मायनस अँगल टी पी क्यू आणि ह्याची पण एक साईड कोणते 90 मायनस अँगल टी पी क्यू. देअरफॉर फ्रॉम 1 and 2 1/2 अँगल पी टी क्यू इज इक्वल टू अँगल ओ पी क्यू. याचाच अर्थ काय झाला, हे 1/2 इकडे गेलं तर देअरफॉर अँगल आपल्याला हे प्रूव्ह करायला सांगितले, अँगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 1/2 इकडे 2 गेलं तर ट्वाइस ऑफ अँगल ओ पी क्यू. ओके, हेन्स प्रूव्ड. आलं लक्षात. असं जर डायग्राम असेल तर पहिल्यांदा आपण काय लिहायचं की टँजंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉईंट ह्या दोन टी पी आणि टी क्यू ह्या सेम आहेत लिहिल्या, त्यामुळं अँगल टी पी क्यू हा आयसोस्लेस झाला. आयसोस्लेस झाला म्हणजे इथले अँगल दोन्ही सेम झाले. आलं लक्षात. आणि या ट्रायंगलची फक्त ॲडिशन लिहिलेली आहे आणि या दोन सेम अँगलच्या ठिकाणी फक्त अँगल टी पी क्यू लिहिलं आहे आणि 180 डिग्री मायनस ही साईड केलेली आहे आणि दोन इकडे गेल्यानंतर 90 मायनस अँगल टी पी क्यू. ओके, आता दुसरं थेरम आपण कोणतं यूज केलं, ओ पी परपेंडिक्युलर टू टी पी. ओके, अँगल ओ पी टी हा 90 डिग्री आहे. याचंच मिनिंग काय झालं, हा अँगल आणि हा अँगल हे दोन्ही 90 डिग्री ॲडिशन त्यांची 90 डिग्री आहे. म्हणजे इथला अँगल आणि इथला अँगल त्यांची ॲडिशन 90 डिग्री आहे. ते सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन 1 and 2 वरून प्रूव्ह झालं की अँगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अँगल ओ पी क्यू.